द सिख व्यू पॉइंट चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेहर सिंह स्वागत करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज के प्रोग्राम के गलबात करांगे जिहड़ा चोणां नूं लैके माहौल पंजाब दे विच भखिया होया। पिछले समय दे विच किसानी संघर्ष जिहड़ा वो जित के किसान जिहड़े ने पंजाब दे विच वापस परते ने। केंद्र सरकार ने तिन्ने कानूनां नूं वापस लैण दा जिहड़ा वो वादा जिहड़ा किसानां दे नाल कीता, वड्डा संघर्ष जिहड़ा वड्डा मोर्चा दिल्ली दी हिक ते जाके किसानां ने लाया, अपणियां मंगां मनवाईयां। उस मोर्चे तो उस संघर्ष तो बड़ी चेतनता जिहड़ी पैदा हुई। संघर्षां तो अक्सर बहुत कुछ जिहड़ा वो समाज नूं मिलदा, बहुत कुछ जिहड़ा नौजवानी दे विच भी है। नौजवानी जिहड़ी है वो सवाल करन लगी है। नौजवानी ने जिहड़ी चेतनता पैदा हुई है, सब गल है जिहड़ी चेतनता पैदा हुई है उन्हां दा असर जिहड़ा इन्हां चोणां दे उत्ते भी देखण नूं मिलेगा। से अनुमान भी लाए जा रहे हैं कि वड्डा बदल भी जिहड़ा इस चोणां दे विच आ सकदा है। सो अज दी गलबात दे विच इसे सारे संदर्भ दे विच जिहड़ी गलबात असीं करांगे, ये भी जानने की कोशिश करांगे भी किहड़ियां पार्टियां जिहड़ियां मुख तौर ते मुकाबले दे विच ने, या जिस तरीके दे नाल कुछ नौजवानां ने, कुछ समाज सेवियां ने, कुछ बुद्धिजीवियां ने, कलाकारां अदाकारां ने जिस तरीके का रोल संघर्ष दे विच निभाया, हुण चोणां दे विच भी एक वक्रे तरह की सोच जिहड़ी लैके अपना जिहड़ा कारज कर रहे हैं। सारे विषय नूं समझण दे लई, सारी रणनीतियां नूं समझण दे लई अज असीं गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने सिख राजनीतिक विश्लेषक सरदार अजमेर सिंह जी। स्वागत करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बापू जी, पहला सवाल तो यही बनता है कि किसानी संघर्ष जिहड़ा हो के हटिया, जिन्हें बड़ी चेतनता पैदा की है। नौजवानी जिहड़ी है सवाल भी कर लगी है, सोचण भी लगी है। पंजाब के भविख की चिंता लोगों के विच भी जिहड़ी है हुण घर करी है। उन्हां दे दिल दे विच जिथे वो पहलां अपने कंमां दे विच रुझे रहिंदे सी, हुण वो जिहड़े होण दे मसलिਆਂ की गल मोर्चे तो उठी सी, वो हुण चोणां दे विच भी आके जिहड़ी है उन्हां दे सवाल भी बने ने, वो ते वो गल्लां भी उन्होंने जिहड़ियां अपने नुमाइंदे खड़े हुए हैं वक्-वक् पार्टियां तो उन्हां दे मुरे भी करनियां शुरू कीतियां ने। की लगदा भी किसानी संघर्ष का की प्रभाव है इन्हां चोणां दे उत्ते? देखो, तुहाडी गल ठीक है कि जदों एडे वड्डे संघर्ष चों कोई समाज निकलदा जी जी ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਮਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਝਾਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਪੱਕੀ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉਹ ਵਰਗ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਿਗਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੁਛ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਤਾਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ 1969 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ। 11 ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਦਬਾਅ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਵਾ ਗਿਆ ਗਲ ਚ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਫ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਈ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜੂ, ਜੀ ਇਸ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯਤਨ, ਜੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਸੰਗਠਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਛ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਏਜੰਡੇ ਚੁੱਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸਬਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਵਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਐਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫਿਰ, ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਐ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਉਹੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੱਤ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆਇਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਗੂੰਜਵੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਹੈ, ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬੜੀ ਵੇਗ ਜੀ ਹੈ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਭਲਾ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ,
ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐ ਸੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਉਸਨੇ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਭਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਮੂਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਵੀ ਕੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਣਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਬਣ ਕੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਤੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਲੋੜਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਝ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਹ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਸੋਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸਫ਼ਰ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਲੂ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਸਿਰਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਉਹ ਮੌਲੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਪੌਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਭਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੇਗ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਉਹ ਕੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਲਿਆਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਲ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਪਾਵਰ, ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਦੌਲਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਟਾਫ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਗਰਮ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਤੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਵੇਂ MPhil ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ MA ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਵਨ BA ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ YouTube ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਚੇਤਨਤਾ ਬਹੁਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ, ਚੇਤਨਤਾ ਬਹੁਤ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਚੇਤਨਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜਾਗ ਪਵੇ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਸਾਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 1000 ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ 2000 ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਰਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਫੜ ਲਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਝੁਰਲੂ ਆ ਸਾਰੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਕਰੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕੀ, ਉਹ ਨਾ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋੜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਸ਼ੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਨਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬਚੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਿਆ ਨਾ ਜਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੋਰਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਉਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਫੇਰ ਹੋਊਗੀ।
ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਜ਼ੂਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ। ਕੰਕਰੀਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪਊ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆੜ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ, ਇਸ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲਾਲਸਾ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਲੀਡਰ 'ਚ ਲਾਲਸਾ ਆ ਗਈ, ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਫੁੱਟ ਪਊ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਮੂਹਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ CPI ਚੋਂ, ਕੋਈ CPM ਚੋਂ, ਕੋਈ ML ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਡ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਡਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ CPM ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲੂ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੇ ਆਕਾਂਖਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਂਤਰਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੈ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੁਛ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤਜਰਬਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਡ ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਮਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਚੱਲੋ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਈਵਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇਹਨੇ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਤਰਲੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਲਕਾ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਦਮੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਜੀ ਜੀ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਲਸਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਡਕਟ 'ਚੋਂ ਝਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਸੌਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਲਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ, ਓਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਓਲੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰ ਭੇਜੀ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਗੜੀ ਤੁਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਇਹ।
ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਾਲ ਦੈਟ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰਕਾਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਜੇ ਪਾਰਟੀ, ਇਲੈਕਟਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੋੜ ਘੋੜ ਤੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਕਵਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਰ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੱਲ ਉੱਠੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਡ ਕਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪ ਲੜਨੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੰਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਲਾਰ ਪੈਣਾ
ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਟੋਟਲੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਕਦਮ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦੂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਲਿਆਊ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਬੀ ਪਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੈ ਜੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਤਬੀਅਤ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ, ਢੀਂਡਸਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਪਰੀ ਗੱਲ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਹੈ ਹੀ ਯਾਰ, ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ, ਟੌੜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਟੌੜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਢਤਾ ਡੰਗ ਜਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬਾਦਲ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਥਰੂ ਬਾਦਲ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਕੜੇ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਤਕੜੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੱਲ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਅਖੀਰ ਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਐਸ ਫੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਮੌੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਿੱਤੂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਖੈਰ ਤਰਲੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਉਧਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪਸ ਆ, ਮੋਹਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਠੱਪੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੂ। ਆਪ ਰੁਕ ਜੇ, ਉਹ ਆ ਜੇ, ਚੰਨੀ ਬਣ ਜੇ, ਫਲਾਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ਫੇਰ ਲਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੇਰਦੀ ਆ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂ।
ਕਰੂ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਚੋਂ ਹੀ, ਜੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਤੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 6 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਈਆਂ। ਗੋਆ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਡਿਕਟ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਫਤਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ? ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੂਗੀ। ਜੀ। ਮੋਟਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਜਾਊ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ 100 ਫੈਕਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਦੈਟ ਵੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਾਪ ਵੈਗਰੂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਗਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਸੁਖਬੀਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਹਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਊਗੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਦੂਜੀਆਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ, ਬਗਾਵਤ ਜਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਮੈਨਾ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿੱਕੀ ਚੱਲੋ ਜਾ ਕੇ 10 ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕੌਣ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਬਿਡਰਸ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਆਗੂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਐਡੀ ਸਰਲ ਗੇਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 + 2 = 4 ਜਾਂ 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਦੂਣੀ 16, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਜਬਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ A = B, B = C, ਇਸ ਕਰਕੇ A = C। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਉਹਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਉਹਦੀ C ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਪਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਜੇ ਸੌਖੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ ਬੰਦਾ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਸਕੁਅਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਦਾ ਕੁਛ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਕੁਛ ਗੁਰਦੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ। ਸੋ ਐਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਬਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਐ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਨਾ। ਆਪਦਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਝਲ ਮਤਲਬ, ਹਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੇਕ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ, ਕੁਛ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਤੀ। ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਲ ਲੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਦਾਅਵੇ, ਐਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੇ ਘੁਮਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਖਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਗੈਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਪਲੇਸਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਏਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੰਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਲ ਏਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਕੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਲਾ ਸੰਤ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤਾਕਤ, ਹੁਣ ਫੈਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜੂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੇ ਐ ਸੱਚ ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵੈ ਸਿਰਜੇ ਭਰਮ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨੋਬਲ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਹ ਹੈ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਚਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲਚਕ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਖੜਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਫਾਈਟਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਚਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਚਕ ਤੇ ਬੇਸੂਲਾਪਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੜਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿਲਕਮੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਚਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਲਚਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਦਾ ਪੇਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਖਾ ਹੈ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਖੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਚ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਖੇਡ, ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਲਕਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲੂ, ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਖੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਈਏ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਫਾਈਲ ਪਈ, ਉਹ LG ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੱਦ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਖਲਾਕੀ ਨਿਗਾਰ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਾ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਨਾ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਖਲਾਕ, ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਚ ਮੈਂ CM ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਕੁਛ ਵੋਟ ਪੈ ਜੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਚਲੋ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਇਨਬਲਾਕ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਓਵਰਵੈਲਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਲਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਢੁਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਾ ਦਲਤ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਗਿਣ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਚਲੋ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਟਵਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਆਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਵੱਢ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰਾਈਬਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਾ ਚਿੱਠਾ ਝੂਠ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਗਰਜ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੰਨਣੀ ਪਊ, ਇਲੈਕਟਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੇ, ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰਜਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿਰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਐਤਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਊਡ ਹੈ, ਗੂੰਜਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ اخلاق ਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।